नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करछि आपण मानकु मो YouTube चैनल को जहार ना होछि कुक विथ विद्याश्री। एमती गर्मा गरम बेलून भली फुलिला भटुरे आ सांग को चटपटा मसलादार ढाबा स्टाइल छोले देखिकी ही पाटु लाळ चली आछछु ना। बाहरे तो आपण बहुत थर खाइतेबे किंतु घरे कला बेले ना से भली परफेक्ट टेस्ट आसे ना टेक्सचर। किंतु आजी मु आपणक पई नेई आसीछि पूरा परफेक्ट सहज एवं सीक्रेट तरीका रे तयारी होउतबा स्ट्रीट स्टाइल छोले भटुरे रेसिपी। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करबा आजिर रेसिपीटी। वीडियोटी भल लागुथिले लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। Welcome to Cook with Vidyashri. Let's make some delicious recipes together. Subscribe now and hit the bell icon. होटेल भली भटुरे बनैबा पई मु प्रथमे एटी गोटे जागारे गोटे कप क्षीर नेइची। मने रखिबे हल्का नख उषुम क्षीर नेबे, बेसी गरम क्षीर देबे नाही, नहले हमर ईस्ट भल भाबरे एक्टिव हो नाही। तापर मु एथरे देई देइची 2 चम्मच चीनी एवं 2 चम्मच ईस्ट पाउडर। मु एटी इंस्टेंट ईस्ट व्यवहार करिची। ए सब को प्रथमे भल भाबरे गोळै नेबे। चीनी पकेइबा द्वारा हमर ईस्टटा बहुत भल भाबरे एक्टिव होई थाए। एबे एहा को घोड़े देई 15 मिनिट पई रेस्ट दबा। एबे गोटे बड़ बेला उपरे आमे मैदा को भल भाबरे चलै नबा। सेति पई गोटे चला उपरे 2 कप मैदा रखी जाको ओजन कले पाखापाखि 500 ग्राम हबो। प्रथमे एहा को आमे छाणी नबा। मैदा को चलै की छाणी दबा द्वारा एथिरे थिबा समस्त गोटी किबा लम्स बाहरी पड़थाय। एबे आमे एथिरे दबा गोटे चम्मच लूण एवं ए सब को भल भाबरे मिसै दबा। तापरे आमे रखि दबा ईस्ट गोलनी को चलंतु खोली की देखिबा। देखंतु हमर ईस्ट गोलनी केते बढ़िया भाबरे एक्टिव होई फुली जाईची। एबे ए सब को भल भाबरे गोळै नबा। गोळै सला परे ए ईस्ट रो मिश्रण को आमे मैदा ऊपर देई दबा। एबे ए सब को गोटे चम्मच सहायता रे भल भाबरे मिसै नबा। ईस्ट रो मिश्रण मैदा रे भल भाबरे मिसि जिबा परे एथिरे आवश्यक अनुसार आउ अल्प किछि पानी दे ए सब को भल भाबरे चकडी नबा। मने रखिबे एका बेले सब पानी देबे नाही, अल्प अल्प पानी दे एहा को चकडिबे एवं गोटे टाइट डो प्रस्तुत करिवे। जेते भल भाबरे चकडिबे आम मैदा सेते भल भाबरे मिसिबो एवं बहुत सॉफ्ट हबो। मैदा चकटी होई गेला परे एबे एथे 2 चम्मच तेल दबा एवं ए सब को आउ भल भाबरे चकडिबा। पुणी थरे कहि रखुची मैदा को जमा भी नरम चकड़ा करिबेनी, एकदम टाइट डो करिवे। जेहेतु आमे ईस्ट पकेइचे, ईस्ट रो काम ही होचे एक्टिव करिबा, माने मैदा को फुलेइबो। जेहेतु ईस्ट पड़ीची तो मैदा ऑटोमेटिकली नरम हबो। सेति पई आपण चेष्टा करिवे टिके टाइट डो चकड़िबे एवं लगातार 5 ରୁ 7 मिनिट पर्यंत एई भली कंटीन्यूअसली भाबरे भल भाबरे चकड़ी नेबे। एबे एहा को घोड़े 1 घंटा रेस्ट दबा एवं फुलिबा पई छाड़ी दबा। एबे चलंतु आमे छोलेर प्रस्तुत करनबा। मु एठी गोटे बेला माने गोटे कप छोले नेइथिली, जाको मु राति सारा भिजै रखिची। बेस्ट रिजल्ट पाइबा पई आपण जहा भी हेले मिनिमम 6 ରୁ 7 घंटा छोले को बतरै की रखंतु। मु बतरै रखितबा छोले को देखंतु ए सब बतरैबा परे केते सुंदर रे फुली जाईची। एबे चलंतु एहा को सिझै नबा। तो प्रथमे मु बतरै रखितबा छोले गुडी को एबे गोटे प्रेशर कुकर को काढी नउची। एबे गोटे कपड़ा किंबा रुमाल भितरे मु 2 खंड दालचीनी, 3-4टी गुजराती जहार मु चोपा को एमते खोली नउची। ए द्वारा गुजराती रो सब फ्लेवर बढ़िया आसीबो। 4-5टी लवंग एवं 12टी गोलमरचर दाना मु एथरे देई दोची। एबे कपड़ाटा को बांधी एहा को गोटे पुटुली आकार रो कर दबा। एबे एही पुटुलीटी को मु प्रेशर कुकर रे देई दोची। एबे मु एथरे दोची गोटे बड़ चम्मच लूण एवं गोटे पिंच खाइबा सोडा एवं एथरे आवश्यक अनुसार पानी देई एहा को गैस ऊपर बसै नबा। खाइबा सोडा दबा द्वारा हमर छोले बहुत भल भाबरे सिजिबो। देखिबा को तो गोटे गोटे रहिबो किंतु खाइला बेलु पाटी की बहुत सॉफ्ट लागिबो। एबे हमें प्रेशर कुकर ढांकना दे दी एथरे 5 ରୁ 6टी सीटी आसबा पर्यंत वेट करबा। प्रथमे 2टी सीटी हाई फ्लेम रे एवं तापर 4टी सीटी मीडियम फ्लेम रे देई गैस रो फ्लेम को ऑफ कर नबा। प्रेशर कुकर रो गैस रिलीज होला परे ही ढांकणे खोलिबे। तेबे चलंतु ता भितरे हमर छोले तकारी पई गोटे बढ़िया मसला पेस्ट प्रस्तुत करनबा। एठी मु नेइची गोटे बड़ टमाटो जहाको मु 4 ରୁ 5 खंड रे काटि नेइची। गोटे मीडियम साइज रो पियाज ताकू मध्य 3-4 खंड करी काटि नेइची। गोटे इंच रो अदा एवं 10-12टी रसुण कोला ए सब को आमे ग्राइंडिंग जार रे दे दबा। एबे आमे एथिरे दबा गोटे चम्मच जीरा। एबे ए सब को मिसै की ग्राइंडिंग जार रे बाटी की गोटे बढ़िया स्मूथ पेस्ट बनै नबा। देखंतु आमे ग्राइंडिंग करितबा मसला केते सुंदर एवं स्मूथली पेस्ट हे जाईची। एबे एहा को गोटे साइड रे रखि की चलंतु हम प्रेशर कुकर रो ढांकना खोलिबा एवं देखिबा हमर छोले केते सुंदर रे सिजिचे। प्रथमे हम एठी चेक करिवे जे गैस रिलीज हेजी कि नै, ता ढांकना खोलिबे। खोली सारिबा परे आमे एठी देइथिबा ए पुटुलटी को काढी दबा
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କିନ୍ତୁ ଚିପି ଦେଲେ ପୁରା ସଫ୍ଟଲି ଚିପି ଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଲେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇକୁ ଗରମ କରି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ତେଲ। ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି 2ଟି ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଏବଂ 3-4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯାହାକୁ ମୁଁ ମଝିରୁ ଚିରିକି ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାଟି ରଖିଥିବା ସେଇ ସ୍ମୁଥ ପେଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ସବୁକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ଆମ ଛୋଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଛୋଲେ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇନେ କେବଳ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେତିକି ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କଲର ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ଛୋଲେ ମସଲା। ଛୋଲେ ମସଲା ଯେମିତି ହେଲେ ପକେଇବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଛୋଲେ ତରକାରୀ କରୁଛେ ତ ଛୋଲେ ମସଲା ଯେମିତି ହେଲେ ପକେଇବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଏବଂ ବାସ୍ନା ଆସେ। ମସଲା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ମସଲା ତଳୁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ କି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମସଲା ଯେମିତି ତଳୁ ନ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ମସଲା ପିତା ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆପଣ ମସଲାକୁ କଷିବେ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷିବ ଆମ ଛୋଲେ ତରକାରୀ ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ମସଲା କଷି ହେଲା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏଇ ପେଷ୍ଟ ଆମ ତରକାରୀରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର ଆସିଥାଏ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଫିଲିଂ ଆସିବ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଛୋଲେରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ଛୋଲେ ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଉଛି। ଏବେ କଷି ରଖିଥିବା ମସଲାରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ପତ୍ର। এই ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା କାବୁଲି ସୋଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଛୋଲେ। ଏବେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ଛୋଲେର ପେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ। ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା ଏବଂ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏହାର କଲର ଏବଂ ଟେକ୍ସଚର ଆସିଛି, ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ପୁରା କହି ହେଉନି। ଏବେ ଆମର ଛୋଲେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପୁରା ରେଡି। ଶେଷରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଚକଟି ରଖିଥିବା ମଇଦାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ୱାଓ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିକି ଅଛି, ପୁରା ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଲି ହେଇକି ପୁରା ଫିଟିଛି, ମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ପୁରା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି କାମ କରିଛି। ଆଉ ଆମ ମଇଦା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମଇଦାକୁ ଟିକେ ଟାଇଟଲି ହିଁ ଚକୁଟିବେ, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଇଦା ଏମିତିରେ ହିଁ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ହାତ ଲଗାଇ ଏସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଯଦି ବେଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସ୍ଲାବ୍ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖୋଲା ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ରଖି ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ମଇଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତି ୟା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରାକ୍ ଚିହ୍ନ ନ ରହେ, ପୁରା ପାଲିସ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ମଇଦା ଚକଟାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜର ଗୁଳା କାଢ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଗୁଳା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗୁଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଟୁରେର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗୁଳା କରିନେବା ପରେ ଏବେ ଭଟୁରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରେଇରେ ନେବା ତେଲ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କରେଇରେ ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ନେବେ, କାରଣ ଭଟୁରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ଦରକାର। ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲେ ଆମର ଭଟୁରେ ପୁରା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଫୁଲା ଫୁଲା ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଇଦାରୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁଳା କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବେଲିବା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ମଇଦା ଗୁଳାକୁ ବେଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଲିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ, ମଇଦା ଗୁଳା ଉପରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ବେଲଣା ପଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମଇଦା କେଉଁଥିରେ ବି ଚିପକିବନି, ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଲି ହେଇକି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଲୁଛି, ଚାରି ସାଇଡ଼ରୁ ଆପଣ ବେଲିବେ, ନା କି କେବଳ ମଝିରୁ।
ଏବେ ଆମର ମଇଦା ବେଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଛାଣିଲା ବେଳେ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର ପୁରା ହାଇ ରହିବା ଦରକାର। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଗରମ କରିକି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭଟୁରେ ତେଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିବ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଭଟୁରେ ଫୁଲିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଭଟୁରେ ବନେଇବେ, ପୁରା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଦୋକାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୁଲା ଫୁଲା ଭଟୁରେ ବାହାରିବ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଘରେ ହିଁ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଇଜିଲି ପୁରା ଫୁଲା ଫୁଲା ଭଟୁରେ ସହିତ ମଜାଦାର ଛୋଲେ। ଏବେ ଏଇ ଗରମା ଗରମ ଛୋଲେ ଏବଂ ଭଟୁରେକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ସାଲାଡ଼ ଏବଂ ଆଚାର ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଟୁରେକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଭିତର ପୁରା ଜାଲିଦାର। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦମଦାର ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ମୁଁ, ନମସ୍କାର।